गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। आज मेरा जावड़ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार मित्रों, हूँ अविनाश सोलंकी मारी गुज्जू खाते गुमते चैनल पर तमारू स्वागत है। आजे हूँ आपने लईने आवी गयो छूं नडियाद में मिशन रोड पर कलेक्टर कचेरी जे रोड कहेवाय छे ते रोड पर आवेलू गुरुद्वारा जे श्री गुरु सिंह सभा तरीके ओळखाय छे तेनी आजे आपणे मुलाकात करीशुं। तेनो जे सचखंड छे तेनी मुलाकात करीशुं, त्यां दर्शन करीशुं अने तेना पछी जे लंगर होय छे तेनुं आपणे भोजन करीशुं तेमां अने कई रीतेनुं मेनेजमेंट होय छे तेना विषे तमने माहितगार करीशुं। तो चालो हूँ आपने आज गुरुद्वारा छे श्री गुरु सिंह सभा तेनी अंदरथी मुलाकात करावुं। अने हाँ, तमे अमारी चेनल पर पहली वार ज मुलाकात करी होय अथवा अमारी चेनल ने हजू सुधी सब्सक्राइब नहीं करेली तो चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करी लेजो, कारण के आपणी चेनल पर तमने मळवाना छे फूड अने टूरिस्ट प्लेसीस ने लगता विडियो। तो चालो हवे आपणे अंदर एंटर थई गया छीए। मित्रों, तमे जेवुं अंदर एंटर थाव छो त्यां तमारे अहींया एक साइड पगरखा उतारी माथे रूमाल बांधीने अंदर जवानुं होय छे अने तेनी पहेला हाथ अने पग नीचे हाथ मों धोवानुं अने एना पछी आ जे वोटर छे नीचे एमां पग धोईने पछी अंदर जवानुं होय छे। अंदर एंटर थया पछी डाबी अने जमणी बंने बाजू दादर आवेला छे ज्यांथी तमे उपर सचखंडमां जई शको छो, ज्यां भजन कीर्तन अने तमे दर्शन करी शको छो। अने आ जे नीचे जग्या छे ते भोजन माटेनी जग्या छे। अने हाँ, भोजन सिवाय तमे बाकीना समयमां अहींया बीजी कोई पण तमारे कार्यक्रम करवो होय तो पण तमे आ जग्याए करी शको छो, ते रीतेनी व्यवस्था छे। जे लोकोथी दादर नहीं चढ़ी शकातुं तेमना माटे अहींया लिफ्टनी पण सुविधा आवेली छे। तो चालो आपणे दादर चढ़ीने उपर सचखंडनी मुलाकात करीए। मित्रों, सचखंडमां जता पहेला हूँ तमने निशान साहेबना दर्शन करावुं जे अहींया करीबन 50 फूट जेटलुं मोटुं स्थापवामां आवेલું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે પણ આવે તે અહીંયા પહેલાં માથું ટેકે છે અને પછી સચખંડમાં અંદરથી દર્શન કરવા જાય છે। તો ચાલો હવે આપણે સચખંડની અંદરથી મુલાકાત કરીશું। અને હા, તમે આ વિડીયોને તમારા મિત્ર અને ફેમિલી સર્કલમાં જરૂરથી શેર કરજો અને જ્યારે પણ આ બાજુ આવો ત્યારે જરૂરથી આ જગ્યાની તમે વિઝિટ કરી શકો છો। અને હા મિત્રો, આ ઉપરથી નીચેનો નજારો છે જે તમે જોઈ શકો છો, મેઇન રોડ જ છે જે દાંડી માર્ગ તરીકે પણ ઓળખાય છે। મિત્રો, સચખંડમાં અંદર ભજન કીર્તન ચાલી રહ્યું છે તો તે પણ આપણે નિહાળીશું અને પછી દર્શન પણ કરીશું। તો તમે વિડીયોને જરૂરથી એન્ડ સુધી જોજો।
सतगुर कै बन जाई त्यागे हरे दास हमारी जियो मिट सब कहो नानक सब वडियाई कोई नाम न जाने श्री वाहिगुरु जी अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय बाहर श्री भगवती जी की बादशाही सबके दर्शनदार का ध्यान रखे खाल सारे सासंग बोलना जी पंजाब हरिया चोहा साहिब जातिया चालिया मुक्तिया हटिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया जिना सिंगा सिंगिया ने लम्बे सिद्धते बंद बंद कटाए कोपरिया तुम्हारिया चढ़िया चढ़े नरिया दान चढ़ाए गए गुरुवारिया कितिया हर में न जाना लोभी माया जी सुना श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सुरा आत्म चरणी पावन नाम सहज समावन संग रहा जन के चरण बसै मेरे हृदय नाम का निर्भव निर्वैर मत जुनी सब अंबर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो गई जे सोची रखवार चुपै चुप न हो गई जे राय हाल अवतार मुखिया मुख न उतरे जे बंदा मियाँ बार सहस सियाणपा लख होए तैगना चलै नाल केम सचियारा होई है केम तुड़ै ते बाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मे होवन जीय हुक्म लै बड़ाई हुक्मे वतन नीच हुक्म देख दुख सुख पाई है एक नाम हुक्मे बख्शीस एक हुक्मे सदा भवाई है हुक्म अंदर सबको बाहर न कोई नानक मैं देव रहता मैं कहना कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को बड़बड़िया आचार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साध करे धन खे गावे को जी लाय फिर दे गावे को जापे दिशा दूर गावे को लेके हारा दूर कतना कथी नावे कोट कदकर कति कोटि कोट कोट देता देगा देतक पाहे जवात मंत्र खाई खाए हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक दुख से विप्रवाह साथे वाहेगुरु जपो सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु जपो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु जपो सतनाम
वाहेगुरु वाहेगुरु जपो सतनाम 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 जपो सतनाम 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 जे वाहेगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। તો ચાલો હવે લંગરનું કઈ રીતેનું આયોજન હોય છે તેનાથી હું તમને માહિતગાર કરીશ। અહીંયા ઠંડા પાણીની તો સુવિધા છે જ, પરંતુ એની સાથે તમારે જો ચા પીવી હોય તો તેની પણ અહીંયા સુવિધા છે, તમે જોઈ શકો છો। અને હા, આ બધી ડિશિસ તૈયાર થઈ ગઈ છે, જ્યાં તમને ગુજરાતી થાળી કે જે ભોજન હોય છે આમનું તે દર વખતે અલગ અલગ હોય છે અને તે પણ અનલિમિટેડ હોય છે। તો તેનું કઈ રીતે હોય છે તે પણ આપણે તમને જણાવીશું। તો ચાલો હવે આપણે એમનું જે રસોડું છે તેની મુલાકાત કરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કેટલી બધી માતા અને બહેનો સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે અને સેવા આપી રહ્યા છે। તો તેના વિશે ડિટેલમાં અહીંના જ એક આપણા સભ્ય તરફથી જાણીશું। તો ચાલો હવે આ ગુરુદ્વારામાં જે કિચનનું છે એનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે તેના વિશે અહીંયાના સરબજીતસિંહ સિદ્ધુભાઈ આપણને જણાવશે। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये हमारे गुरु घर में जो हमारे गुरु नानक देव जी ने एक परंपरा बनाई थी, हमारे गुरुओं ने जो हमको सिखाया था, जो 20 रुपये का लंगर हमारे गुरु नानक देव जी ने जैसे लगाया था, हमको सेवा दी थी, वही ऐसे हम पूरा हमारा सिख समाज गुरुपुरब को कोई भी वार त्यौहार हो, हर संडे वाले दिन हर रविवार को हम लंगर लगाते हैं। हमारी माताएं बहनाएं यहाँ साथ में मिलकर, हमारे यहाँ कोई कैटरस वाला नहीं होता, हम खुद ही सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी जात पात का नहीं है, हमारे वहाँ कोई भी बंदा यहाँ कोई भी आके खाना खा सकता है। और पूरे प्यार उत्साह से हम हर एक बंदे को खाना भी खिलाते हैं और गुरु घर की सेवा करते हैं। हर संडे को हमारे ये प्रोग्राम होता है और हम सब भाई बहन माताएं हम मिल के करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। તો મિત્રો, જે રીતે સરબજીતસિંહ સિદ્ધુભાઈએ જણાવ્યું તેમ કે અહીંયા દર રવિવારે બપોરના ભોજનની વ્યવસ્થા હોય છે, જે ભોજન હોય છે તેને લંગર કહે છે। અને આનું પૂરેપૂરું આયોજન કે શું બનાવવાનું છે અને કોણ બનાવવાનું છે તે પણ તેમના જ સમાજના માતાઓ અને બહેનો સાથે મળીને ભેગા થઈને સ્વેચ્છાએ સેવા આપે છે અને ભેગા થઈને જ જમવાનું બનાવે છે, જે આપણે આગળ વિડીયોમાં જોયું। અને હા, અહીંયા જે લંગરનું આયોજન હોય છે તેમાં પણ બધા એમના જ વ્યક્તિઓ ભેગા મળીને સ્વેચ્છાએ સેવા આપતા હોય છે, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। અને આ ગુરુદ્વારના આંગણે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે છે લંગરમાં જમવા માટે, તેને પ્રેમ ભાવથી પૂરેપૂરું એને જેટલું જમવું હોય તેટલું પ્રેમ ભાવથી જમાડે છે। અને તે પણ એકદમ નિઃશુલ્ક હોય છે, એટલે કે એક પણ રૂપિયો લેવામાં આવતો નથી। અને હા મિત્રો, ચાહે એ અમીર હોય કે ગરીબ, અહીંયા દરેક વ્યક્તિ નીચે બેસીને જ જમવાનું જમે છે, જે તમે વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો। મિત્રો, જેમ સાથે મળીને જમવાનું બનાવે છે અને સેવા આપે છે, તે જ રીતે સાથે મળીને સ્વેચ્છાએ
આ ડીશ ધોવાની પણ સેવા આપે છે, જે હર કોઈ વ્યક્તિ કરી શકે છે. મિત્રો, અહીંયા દર રવિવારે આ લોકો ભેગા થાય છે અને લંગરમાં જ જમવાનું જમે છે, જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જઈને જમી શકે છે. અને હા, સાથે એમના પ્રિયજનો સાથે, સ્નેહીજનો સાથે સુખ દુઃખની વાતો પણ કરે છે, જે તમે વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો. મિત્રો, આ નડિયાદમાં આવેલું ગુરુદ્વારા શ્રી ગુરુસિંહ સભા, જ્યાં તમે પેટ ભરીને જમી શકો છો, અનલિમિટેડ જમી શકો છો. જ્યાં તમારે પાર્કિંગ કરવું હોય તો તેની પણ સુવિધા છે ગુરુદ્વારાની એકદમ બાજુમાં, અને તેની સામેની સાઈડ પણ પાર્કિંગની સુવિધા આવેલી છે, જે હું આપને વિડીયોમાં બતાવીશ. માત્ર રોડ ક્રોસ કરવાનો રહે છે અને અહીંયા તમે તમારા જે પણ 2 વ્હીલર 4 વ્હીલર જે પણ વ્હીકલ્સ છે ત્યાં તમે આ જગ્યાએ પાર્ક કરી શકો છો. તો ચાલો હવે હું તમને ગુરુદ્વારા વિશેની વધારાની માહિતીથી થોડોક માહિતગાર કરું. તો ચાલો મિત્રો, આપણે જે ગુરુદ્વારા આવ્યા છીએ તેના જ મેનેજમેન્ટ સભ્ય પ્રદીપભાઈ પાસેથી આપણે અહીંયાની થોડી માહિતી લઈશું. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. અમે ત્રીજી પેઢી છે. 1976માં આ ગુરુદ્વારાની સ્થાપના થઈ હતી. એના પછી આ ત્રીજી પેઢી આવી રીતે સેવા નિભાઈ રહી છે, જેમાં કે લંગરની સેવા ચાલે છે, ભજન કીર્તનની સેવા ચાલે છે, લાસ્ટમાં કોરોના આવેલું ત્યારે કીટો આપવામાં આવેલી, અલગ અલગ સેવાઓ ચાલી રહી છે. આજે બી સમજો કે ભાઈ કોઈના ઘરે મોત થાય છે તો બેસણાની જગ્યા જોઈએ છે. આ જે આપણો વિભાગ છે એનામાં સોસાયટીઓમાં બેસણાની જગ્યા નહીં હોતી, તો ગુરુદ્વારમાંથી એ બેસણા માટેની જગ્યા ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે. કેમ કે અહીંયા ફેસિલિટી છે, પાણીની ફેસિલિટી, બાથરૂમની ફેસિલિટી, પાર્કિંગની ફેસિલિટી જે કરવામાં આવે છે. હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં જેવી રીતે વાવાઝોડું આવ્યું તો આપણા બહેનની એકને યોગીનગરમાં જ લગ્ન હતું, તો એમને એ આખો મંડપ ઉડી ગયેલો. તો ઇમરજન્સીમાં એમના જે જમણવાર એમના મહેમાનો એના બધાનું જમણવાર અહીં કરવામાં આવેલું. એવી રીતે અનેક સેવાઓ અહીં ગુરુદ્વારમાં ચાલે છે અને ચાલતી આવશે. થેન્ક યુ સરજી, અહીંના વિશેની થોડી માહિતી આપવા માટે. જો તમે સાંજના ટાઈમે આ જગ્યાએ મુલાકાત કરવા માટે આવો તો ગુરુદ્વારાની એકદમ બાજુમાં જ રામ સરોવર આવેલું છે, જ્યાં રાત્રિનો નજારો કંઈક આ રીતેનો હોય છે, જ્યાં તમે ચાલી પણ શકો છો. અને હા, અટલ બ્રિજની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. હા, આ એ જ અટલ બ્રિજ જે અમદાવાદમાં આવેલું છે, તેની એક ઝાંખી અહીંયા પણ બનાવીને મૂકવામાં આવેલી છે, જ્યાં તમે જઈને તમે ફોટોગ્રાફી પણ કરી શકો છો અને આખું જે એટમોસ્ફિયર છે તેનો આનંદ પણ લઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જે અમદાવાદમાં આવેલું છે અટલ બ્રિજ, તેના જેવું જ આબેહૂબ આ જગ્યાએ બનાવવામાં આવેલું છે. અને એક સરસ મજાનો તમને અહીંયાથી વ્યૂ પણ જોવા મળે છે. મિત્રો, લંગરમાં દર રવિવારે અલગ અલગ ભોજન હોય છે, જે અહીંના જ સભ્યો દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. અને આ જે લંગર છે તેને શ્રી ગુરુ કા લંગર તરીકે ઓળખાય છે, જે દર રવિવારે સમય સવારે 12:30 થી બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી હોય છે. મિત્રો, અમારો આજનો વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરજો અને તમારા મિત્ર ફેમિલી સર્કલમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને હા, અમારી ચેનલ પર તમે પહેલી વાર જ મુલાકાત કરી હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને હા, તમે આ જગ્યાએ મુલાકાત કરી હોય તો જરૂરથી નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. થેન્ક યુ, આભાર, ધન્યવાદ.